हेलो विद्यार्थी मित्रों, जूथना गुणधर्मनो अधूरो टॉपिक आज આપણે સમય સંખ્યાનો પૂરો કરી દઈશું। સમય સંખ્યામાં આપણે આવ્યા હતા બાદબાકીની ક્રિયા માટે જૂથના ગુણધર્મનું પાલન થતું નથી, તો તે ડાબા અને જબા તરીકે આપણે સાબિત કરીશું। ડાબા બરાબર ઋણ 2/3 માઈનસ કૌંસમાં ऋण 4/5 माइनस 1/3 बराबर। पहला अपने कौंसनो जवाब लावीशुं ऋण 2/3 माइनस कौंस में 5 और 2 नो लसा काढ़ीए तो 10 थाय। 5 ना घड़िया में 10 लावता 5 तो 10 એટલે 2 ચોક 8 माइनस 8। 2 ना घड़िया में 10 लावता 2 पंचा 10 तो 5 एका 5 माइनस 5 थाय बराबर। ऋण 2/3 माइनस ऋण 8 ऋण 5 समान चिन्ह हो तो सरवाळो थाय। 8 में 5 उमेरो तो ऋण 13 थाय अपॉन 10 આપણે એને કૌંસમાં લખી દઈએ બરાબર। હવે આ બેનો જવાબ લાવીએ તો 10 અને 3 નો લસાઅ 30 થાય। 3 ના ઘડિયામાં 30 લાવતા 3 × 30 એટલે 10 તો 20 ઉપર ઋણ 20 જવાબ આવશે માઈનસ 10 તરી 30 તો 13 તરી 39 ऊपर ऋण 39 जवाब आवशे बराबर। हवे ऋण 20 माइनस गुणिया माइनस प्लस प्लस 39 अपॉन 30 बराबर। 39 मांथी 20 बाद करता कारण के असमान चिन्ह छे એટલે બાદબાકી થશે। 39 मांथी 20 बाद करता 19 छेदमां 30 जवाब आवशे। तो आनो जवाब आयो 19/30। हवे आपणे साबित करीए जबानो जवाब। जबा बराबर ऋण 2/3 माइनस ऋण 4/3 माइनस 1/3 तो 3 અને 3 નો લસા 3 થાય તો છેદ સરખા છે એટલે ઉપર આપણે ઋણ 2 માઈનસ ઋણ 4 કૌંસમાં લખી દઈશું માઈનસ 1/3 ને બાજુમાં એમને એમ મૂકી દઈશું બરાબર। ऋण 2 માઈનસ ઋણ 4 માઈનસ ગુણ્યા માઈનસ પ્લસ થઈ જશે એટલે ऋण 2 प्लस 4 अपॉन 3 ऋण 2 प्लस 4 अपॉन 3 माइनस 1/3 असमान चिन्ह छे એટલે બાદબાકી થશે। 4 માંથી 2 જાય તો 2 છેદમાં 3 माइनस 1/3 बराबर। 3 અને 2 નો લસા 6 આવે। 3 ના ઘડિયામાં 6 લાવતા 3 × 2 6 એટલે 2 × 2 4 માઈનસ 2 ના ઘડિયામાં 6 લાવ શકતા 2 તરી 6 એટલે 3 × 3 બરાબર। હવે 4 માંથી 3 બાદ કરતા 1 આવે છેદમાં 6। ડાબાનો જવાબ 19/30 આવે છે, જબાનો જવાબ 1/6 આવે છે। તેથી ડાબા નોટ ઇક્વલ ટુ જવાબ એટલે કે બાદબાકીની ક્રિયા માટે જૂથના ગુણધર્મનું પાલન થતું નથી। ગુણાકારની ક્રિયા માટે જૂથના ગુણધર્મનું પાલન થાય છે। ડાબા બરાબર ऋण 7/3 गुणिया कौंस में 5/4 गुणिया 2/5
पहला कौंसनो जवाब लावता ऋण 7/3 गुणिया कौंसनी अंदर 5 5 उड़ी जाए छे ते रीते 2 दू 4 એટલે 2 2 પણ ઉડી જાય છે 1/2 જવાબ આવે છે। હવે તે બેનો ગુણાકાર ऋण 7/3 અને 1/2 ની અંદર અવયવ ઉડતા નથી ઉપર 7 × 7 -7 નીચે 3 2 6 એટલે ऋण 7/6 તે રીતે જબાનો જવાબ લાવતા જબા બરાબર ऋण 7/3 गुणिया 5/4 कौंस पूरो गुणिया 2/5 बराबर। हवे आमां अवयव उड़ता नथी એટલે અંશનો ગુણાકાર 7 × 5 = 35 ऋण 35 अपॉन नीचे 4 * 3 = 12 गुणिया 2/5 आ बे अपूर्णांकनी अंदर अवयव उड़े छे ते 6 × 2 = 12 एमांथी 2 2 उड़ी गया 1 2 7 × 5 = 35 एमांथी 5 5 उड़ी गया तो अंश में रहे छे 7 छेद में रहे छे 6 ऋण 7/6 तो बंनेनो जवाब सरखो आवे छे तेथी डाबा इक्वल टू जबा थाय छे गुणाकारनी क्रिया माटे जूथना गुणधर्मनुं पालन थाय छे। हवे जोईए भागाकारनी क्रिया माटे जूथना गुणधर्मनुं पालन थतुं नथी सम्य संख्या माटे तो डाबा बराबर 1/2 भाग्या कौंस में ऋण 1/3 भाग्या 2/5 बराबर कौंस नो जवाब लावता 1/3 भाग्या कौंस में ऋण 1/3 ने 2/5 साथे भागवू एटले तेना व्यस्त वडे गुणवू गुणिया 5/3 बराबर 1/3 भाग्या जवाब लावता 5 × 1 = 5 -5 अपॉन 3 2 6 हवे ते बेनो जवाब लावता 1/2 ने ऋण 2/5 वडे भागवू एटले एना व्यस्त वडे गुणवू गुणिया ऋण 6/5 अवयव उड़े छे ते 3 2 6 एमांथी 2 2 उड़ी गया तो जवाब आवे छे ऊपर 3 अने नीचे 5 3/5 तेज रीते जबा बराबर कौंस में 1/2 भाग्या ऋण 1/3 कौंस पूरो भाग्या 2/5 तो 1/2 ने ऋण 1/3 साथे भागवू एटले एना व्यस्त वडे गुणवू एटले ऊपर आवशे ऋण 3 मोटो कौंस पूरो भाग्या 2/5 बराबर 3 × 1 = 3 ऋण 3/3 भाग्या 2/5 बराबर। हवे ऋण 3/3 ने 2/5 ना व्यस्त वडे गुणवू 5/3 अंशनो गुणाकार 5 * 3 = 15 एटले ऋण 15 अपॉन नीचे 2 2 4 तो डाबानो जवाब 3/5 आवे छे जबानो जवाब ऋण 15/4 आवे छे तेथी डाबा नॉट इक्वल टू जबा अहीं भागाकारनी क्रिया माटे जूथना गुणधर्मनुं पालन थतुं नथी। हवे पाठ्यपुस्तकमां पेज नंबर 9 मां एक कोष्टक आपेल छे सम्य संख्या पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्याओं सरवाळो बादबाकी गुणाकार के भागाकारनी क्रिया माटे
જૂથના ગુણધર્મનું પાલન થાય છે કે નહીં આ કોષ્ટક તમારે જાતે પૂરવાનું રહેશે. કિંમત શોધો. અહીં 4 અપૂર્ણાંકો આપેલા છે અને 4 અપૂર્ણાંકોમાં ગુણાકારનું ચિહ્ન છે. તો આપણે જવાબ લઈએ ઉકેલ તરીકે. ઉકેલ બરાબર ઋણ 4 ગુણ્યા એના અવયવ ઉડતા હોય તેવું અપૂર્ણાંક હું લખું છું 15/16 ગુણ્યા 3/7 એનો અપૂર્ણાંક ઋણ 14/9. હવે અવયવ ઉડાડતા પ્રથમ 2 અપૂર્ણાંકના, દ્વિતીય 2 અપૂર્ણાંકના. 5 તરી 15, એમાંથી 5 5 ઉડી ગયા. 4 4 16, એમાંથી 4 4 ઉડી ગયા. તો ઋણ 3/4 જવાબ આવ્યો. હવે 3 તરી 9, એમાંથી 3 3 ઉડી ગયા. 7 2 14, એમાંથી 7 7 ઉડી ગયા. તો તેનો જવાબ આવ્યો ઋણ 2/3. હવે આ 2 અપૂર્ણાંકનો જવાબ લાવતા એમાંથી અવયવ ઉડે છે 2 ગુણ્યા 2, 2 2 4, એટલે 2 2 ઉડી ગયા. અહીંયા 3 3 ઉડે છે. હવે તમે જાણો છો ગુણાકારમાં માઇનસ ગુણ્યા માઇનસ પ્લસ થાય એટલે 1/2 આવશે. તો આનો ઉકેલ આવે છે 1/2. હવે જોઈએ ચોથો ગુણધર્મ તટસ્થ સંખ્યાનું અસ્તિત્વ. એમાં 0 ની ભૂમિકા અને 1 ની ભૂમિકા. પૂર્ણ સંખ્યા, પૂર્ણાંક સંખ્યા અને સમ્ય સંખ્યા માટે. તો પૂર્ણ સંખ્યામાં શૂન્ય ઉમેરતા પૂર્ણ સંખ્યા મળે. દાખલા તરીકે પૂર્ણ સંખ્યા આપણે 15 લઈએ પ્લસ એમાં શૂન્ય ઉમેરતા બરાબર 15 પ્લસ 0 બરાબર 15. તો 15 પૂર્ણ સંખ્યા છે. શૂન્યમાં ઉમેરવામાં આવે તો 15 જવાબ મળે છે અને 15 પૂર્ણ સંખ્યા મળે છે. તો પૂર્ણ સંખ્યા મળે તો તે 0 ની ભૂમિકામાં તટસ્થ સંખ્યાનું અસ્તિત્વ કહેવાય. તે રીતે પૂર્ણાંક સંખ્યામાં શૂન્ય ઉમેરતા પૂર્ણાંક સંખ્યા મળે. દાખલા તરીકે પૂર્ણાંક સંખ્યામાં ઋણ સંખ્યા શૂન્ય અથવા પૂર્ણ સંખ્યા ગમે તે પ્રાકૃતિક સંખ્યા પણ લઈ શકાય છે. આપણે ઋણ સંખ્યા લઈએ ઋણ 25 પ્લસ 0. ઋણ 25 માં 0 ઉમેરો તો જવાબ ઋણ 25 જ આવે છે. એટલે કે પૂર્ણાંક સંખ્યા જ મળે છે. હવે જોઈએ સમ્ય સંખ્યામાં. દાખલા તરીકે સમ્ય સંખ્યામાં કોઈ પણ એક સમ્ય સંખ્યા લો અપૂર્ણાંક તરીકે, પછી તે ધન અપૂર્ણાંક હોય કે ઋણ અપૂર્ણાંક હોય. આપણે ઋણ અપૂર્ણાંક લઈએ ઋણ 3/5 પ્લસ 0. ઋણ 3/5 માં 0 ઉમેરવામાં આવે તો ઋણ 3/5 જવાબ આવે છે. એટલે કે સમ્ય સંખ્યામાં શૂન્ય ઉમેરતા સમ્ય સંખ્યા મળે છે. તેથી સરવાળા વિશેની તટસ્થ સંખ્યા જીરો છે. તો કોઈ પણ સંખ્યા હોય, પૂર્ણ હોય, પૂર્ણાંક હોય કે સમ્ય સંખ્યા હોય, જો તેમાં 0 નો ઉમેરો કરવામાં આવે તો જવાબ તે સંખ્યા એટલે કે પૂર્ણ, પૂર્ણાંક અને સમ્ય સંખ્યા જ મળે છે. તેથી સરવાળા વિશેની તટસ્થ સંખ્યા 0 છે. એ જ રીતે અહીં 1 ની ભૂમિકાની વાત કરીએ તો પૂર્ણ સંખ્યાને 1 વડે ગુણતા પૂર્ણ સંખ્યા મળે છે. કઈ રીતે? પૂર્ણ સંખ્યા દાખલા તરીકે આપણે લઈએ 7 ગુણ્યા એને 1 વડે ગુણવાતા 7 એકા 7, એટલે કે 7 પૂર્ણ સંખ્યા છે. જવાબ પૂર્ણ સંખ્યા મળે છે. તે રીતે પૂર્ણાંક સંખ્યાને 1 વડે ગુણતા પૂર્ણાંક સંખ્યા મળે. દાખલા તરીકે
પૂર્ણાંક સંખ્યામાં આપણે ઋણ સંખ્યા લઈએ, ઋણ 10 ગુણ્યા 1, ઋણ 10 નો ગુણાકાર 1 સાથે કરવામાં આવે તો જવાબ ઋણ 10 મળે છે, એટલે કે પૂર્ણાંક સંખ્યા પોતે જ મળે છે। તે જ રીતે સમય સંખ્યાને 7/15 લઈએ આપણે ગુણ્યા 1, 7/15 અપૂર્ણાંક સંખ્યાને 1 વડે ગુણવામાં આવે તો તે જ સંખ્યા 7/15 સમય સંખ્યા જ મળે છે। તેથી ગુણાકાર વિશેની તટસ્થ સંખ્યા 1 છે। तो अर्थ ए कहेवा मांगे छे कोई पण संख्या होय ते पूर्ण संख्या होय, पूर्णांक होय के सम्य संख्या होय, जो एक साथे गुणाकार करवामां आवे तो परिणाम ते संख्या पूर्ण, पूर्णांक के सम्य संख्या ज मळे छे। हवे पांचमो गुणधर्म जोईए विभाजननो गुणधर्म, एटले कि गुणाकारनुं सरवाळा के बादबाकी पर विभाजन। तो अहींया ऋण 3 चतुर्थांश निशानी गुणाकारनी छे, ज्यारे कौंसनी अंदर 2/3 प्लस ऋण 5/6 બંને વચ્ચે નિશાની પ્લસની છે। તો ગુણાકારનું સરવાળા પર વિભાજન, એની જગ્યા પર ઋણ ચિહ્ન હોય તો બાદબાકી પર વિભાજન, પણ કઈ રીતે કરાય તો આપણે જોઈએ। તો ઋણ 3 ચતુર્થાંશ છે, પહેલા એનો ગુણાકાર 2/3 સાથે કૌંસ પૂરો વત્તા તે જ રીતે ઋણ 3 ચતુર્થાંશનો ગુણાકાર ઋણ 5/6 સાથે। તો ગુણાકારનું સરવાળા પર વિભાજન। હવે ગુણાકારનું સરવાળા પર વિભાજન કરતા આ છે ડાબા અને આ છે જબા, બંનેનો જવાબ જો સરખો આવે તો વિભાજનના ગુણધર્મનો નિયમ સાચો છે, જો ન આવે तो खोटो है। तो डाबा बराबर ऋण 3 चतुर्थांश गुणिया कौंस में 2/3 प्लस ऋण 5/6। तो पहला कौंस नो जवाब लावता ऋण 3 चतुर्थांश गुणिया कौंस में 6 અને 3 नो लसा 6 थाय, 3 × 2 = 6, 2 × 2 = 4 ऊपर 4 आवशे प्लस 6 छेदमां छे એટલે ऋण 5 ना ऋण 5 ज रहेशे बराबर। हवे ऋण 3/4 पहला लखी देता गुणिया 5 मांथी 4 बाद करता 1 એટલે ऋण 1/6 એટલે તે બેનો જવાબ લાવતા तो 3 × 2 = 6, 3 ઉડી ગયા तो माइनस गुणिया माइनस प्लस એટલે 1/4 = 1/8 डाबानो जवाब आवे छे। હવે જબાનો જવાબ લાવીએ તો જબા બરાબર ઋણ 3/4 ગુણ્યા 2/3 प्लस ऋण 3/4 गुणिया ऋण 5/6। तो बन्ने कौंस में जवाब लावता पहला तो अहींया 2 × 2 = 4, 2 उड़ी गया, 3 पण उड़ी जाए छे એટલે ऋण 1/2 जवाब आव्यो वत्ता अहीं 3 × 2 = 6 એટલે 3 उड़ी गया, माइनस गुणिया माइनस प्लस એટલે 5/4 = 8, 5/8 जवाब। હવે તે બે વચ્ચે સરવાળાની ક્રિયા છે એટલે લસા મળે તો 8 અને 2 નો લસા 8 જ થાય, 2 × 8 એટલે 4 × 4 -4 આવશે જવાબ। 8 છેદમાં છે ऑलरेडी એટલે આપણે +5 ના 5, 4 અને 5 સરવાળાની ક્રિયામાં સમાન ચિહ્ન હોય તો બાદબાકી થાય, 5 માંથી 4 બાદ કરો
તો 1 મોટી સંખ્યાનું ચિહ્ન અપોન છેદમાં 8. ડાબાનો જવાબ 1/8, જબાનો જવાબ 1/8. તો ગુણાકારનું સરવાળા પર વિભાજન કરતા જવાબ ડાબા અને જબાનો સરખો મળે છે, તેથી વિભાજનના ગુણધર્મનો નિયમ લાગુ પડે છે. તેથી ડાબા બરાબર જવાબ લખી શકાય છે. હવે નવો ટોપિક જોઈએ, વિરોધી સંખ્યા અને બેઝ સંખ્યા. તો વિરોધી સંખ્યા એટલે શું? જે બે સંખ્યાનો સરવાળો 0 થાય તેને એકબીજાની વિરોધી સંખ્યા કહેવાય. તો 5 + -5 સરવાળાની ક્રિયામાં અસમાન ચિહ્ન તો બાકી થાય એટલે 5 + -5 બરાબર 0. તો 5 માં ઋણ 5 ઉમેરવામાં આવે છે એટલે જવાબ 0 આવે છે. તેથી 5 ની વિરોધી સંખ્યા બરાબર -5 થાય. તે જ રીતે જો ઋણ 5 લખવામાં આવે તો ઋણ 5 ની વિરોધી સંખ્યા બરાબર 5 થાય. તો અહીં શું થાય છે? તો અહીંયા જોતા 5 ની વિરોધી સંખ્યા ઋણ 5 છે. તો મીનિંગ એવું થયું કે ધન 5 હતા એટલે ઋણ 5 આવ્યા, ઋણ 5 હતા એટલે ધન 5 આવ્યા. તો અહીંયા વિરોધી સંખ્યામાં પછી તે અપૂર્ણાંક હોય કે પૂર્ણાંક હોય તેના માત્ર ચિહ્ન બદલાય, સંખ્યા બદલાતી નથી. 5 હોય તો વિરોધી સંખ્યા -5, -5 હોય તો વિરોધી સંખ્યા 5, 1/2 હોય તો વિરોધી સંખ્યા -1/2, 4 હોય તો વિરોધી સંખ્યા -4, ઋણ 25 હોય તો વિરોધી સંખ્યા 25 થાય. દાખલા તરીકે એક સંખ્યા લઈએ કે 0 + 0 બરાબર જવાબ આવે છે 0. તેથી 0 ની વિરોધી સંખ્યા બરાબર 0 થાય. 0 માં બીજી કોઈ પણ સંખ્યા ઉમેરવામાં આવે તો પરિણામ તે સંખ્યા મળે છે, 0 નથી મળતી. તેથી આપણે સરવાળા વિશેની તટસ્થ સંખ્યા 0 કહીએ છીએ. પણ 0 માં 0 ઉમેરીએ અને જો જવાબ 0 મળે તો 0 ની વિરોધી સંખ્યા 0 થાય. કારણ કે અહીંયા લખ્યું છે કે જે બે સંખ્યાનો સરવાળો શૂન્ય થાય તેને એકબીજાની વિરોધી સંખ્યા કહેવામાં આવે છે. હવે એ જ રીતે બેઝ સંખ્યાની વ્યાખ્યા કરીએ. જે બે સંખ્યાનો ગુણાકાર 1 થાય તેને એકબીજાની બેઝ સંખ્યા કહેવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે 3 × 1/3 છે. તો આપણે 3 × 1/3 બંનેમાં 3 ઉડી જાય તો જવાબ આવે છે 1. તેથી 3 ની વ્યસ્ત સંખ્યા બરાબર 1/3 અથવા 1/3 લખવામાં આવે તો 1/3 ની વ્યસ્ત સંખ્યા બરાબર 3 થાય. તો વ્યસ્ત સંખ્યામાં શું થયું? સંખ્યા અંશ છેદમાં ગઈ, છેદ હતી અંશમાં ગઈ. એક અપૂર્ણાંક જોઈ લઈએ આપણે. દાખલા તરીકે ઋણ 7/13 ગુણ્યા ઋણ 13/7 બરાબર. આ બંનેનો જવાબ લઈએ તો આપણે ઋણ 7/13 ગુણ્યા ઋણ 13/7 13 ઉડી જાય છે, 7 ઉડી જાય છે, માઇનસ ગુણ્યા માઇનસ પ્લસ થઈ જાય છે એટલે જવાબ રહે છે 1. અને જે બે સંખ્યાનો ગુણાકાર 1 થાય તેને એકબીજાની વ્યસ્ત સંખ્યા કહેવાય છે. તેથી ઋણ 7/13 ની વ્યસ્ત સંખ્યા બરાબર ઋણ 13/7 છે. તો અહીં અંશ છેદમાં જાય છે, છેદ અંશમાં જાય છે, પરંતુ ચિહ્ન બદલાતા નથી. હવે જોઈએ પ્રશ્ન, જો x બરાબર 13/17 હોય તો ચકાસો કે ઋણ કૌંસમાં ઋણ x બરાબર x. અહીં x ની જગ્યા પર 13/17 મૂકીને આપણે આ ચકાસવાનું છે.
આને આપણે ડાબા તરીકે ઓળખીએ અને આને આપણે જબા તરીકે ઓળખીએ. તો ડાબા ચકાસીને જબા જેટલો જવાબ લાવીએ એટલે કે x જેટલો જવાબ લાવીએ તો x બરાબર 13/17 છે. x ની જગ્યા પર 13/17 મૂકવાના છે. પણ ધારો કે ઋણ x બરાબર લઈએ તો ઋણ 13/17 લખાય. હવે આપણે ડાબાની કિંમત શોધીએ. ડાબા બરાબર ઋણ કૌંસમાં ઋણ x ઋણ કૌંસમાં ઋણ x ની જગ્યા પર આપણે 13/17 મૂકવાનું છે એટલે 13/17. હવે તમને ખબર છે ચિહ્નમાં માઇનસ ગુણ્યા માઇનસ બરાબર પ્લસ 13/17. તો 13/17 જવાબ આવે છે. તો 13/17 એ x ની કિંમત છે. તો ડાબાનો જવાબ 13/17 આવે છે જે x ની કિંમત મળે છે. તો આપણે લખી શકીએ છીએ કારણ કે 13/17 બરાબર x. શા માટે? તો આપણે ડાબાનો જવાબ લાવીએ છીએ ત્યારે 13/17 આવ્યો અને 13/17 એ જબા જેટલો છે એટલે કે 13/17 જેની કિંમત x છે. તો અહીં તમને દેખાય છે જબા બરાબર x. તેથી ડાબા ઇક્વલ ટુ જબા. તેથી ઋણ કૌંસમાં ઋણ x બરાબર x કહી શકાય છે.